हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुँच समस्ते भलरे थे। आपण मानक पई बड़ नियुक्ति आसी एसबीआई तरफ आपण मैंने जानते जे एसबीआई क्लार्क नोटिफिकेशन आउट हो तार डेट भी मध्य आसी आपणकर टोटाल पोस्ट हूँ एसबीआई क्लार्क तरफ आप टोटाल वैकेंसी रही आसी 5180 पोस्ट आसी ठीक अच्छे। एवं आम जानिबा को माने एप्लाई करि परिबे एवं तारो एज क्राइटेरिया केमती कोन रहइबो, क्वालिफिकेशन केमती किस रहइबो, सैलरी कोन रहइबो, सिलेबस आपन एग्जाम पैटर्न कोन रहइबो, केमती एग्जाम देबे, को पैटर्न रे एग्जाम हेबो एवं वैकेंसी डिटेल्स को आपनकर स्टेट रे को जगह रे वैकेंसी रहिची ता भी मध्य हमें जानिबा। ठीक अछि। तबे भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्वरु जदि चैनल टी को जदि प्रथम आसीचंती तेबे सब्सक्राइब करंतु एवं भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, स्किप करिवे नाही। आ जदि भिडियोटी जदि भलो लगे तेबे लाइक करंतु एवं शेयर भी मध्य करंतु। तुम मानको सांग मानको शेयर करंतु जो माने एसबीआई क्लर्क रे पोस्ट पई अप्लाई करिया पई इंटरेस्टेड अछंती से माने को शेयर से मानको शेयर करंतु। तो भिडियोटी को स्टार्ट करिबा चलंतु। तो सांग माने तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट तो 2025 रे टोटल पोस्ट होची तुमरो आसी एची 5180 टोटल पोस्ट आसी एची जहा कि जूनियर एसोसिएट माने ताको कहरे क्लार्क। ठीक अछि। जो कैंडिडेट माने अप्लाई करा पे चाहुचंती से माने यथा शीघ्र अप्लाई करंतु कारण तुम मानकर अप्लाई डेट 6/8 माने 6 अगस्त 2025 आरंभ हो जाइए एवं तुमर लास्ट डेट मध्य रही गलानी 26/8/2025। तो तुम हाथ में मात्र 20 दिन समय रही। तो जो पिला माने अप्लाई करेंगे ऑनलाइन थ्रू माध्यम रे अप्लाई करो एवं केमती अप्लाई मध्य करा ताको तार प्रोसेस भी मध्य कहिदेबी। ठीक अछि। तो এই ভিডিওটি शेष पर्यंत रुहंतु। तापर देखिबा तुमरो पोस्ट ना पोस्ट होची तुमरो कोन जूनियर एसोसिएट माने क्लार्क रो पोस्ट बारके एसबीआई तरफ ठीक अछि। एसबीआई तरफ तुमरो क्लार्क रो पोस्ट रही जहा कि तुम कते 5180 पोस्ट बाहरी तुमरो एप्लिकेशन फी कौन रहिबो। जो माने एससी एसटी कैटेगरी रो अच्छो ठीक अछि। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो माने हैंडिकैप पर्सन ठीक अछि। तापरे एक्सेस तापरे डी एक्सेस सेवन को पई नील से माने टोटली पैसा टोटल देबे नाही। आ जो माने जनरल कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अछंती सेवन को पई अछि 750 टंका ठीक अछि। 750 टंका। तापरे एसबीआई रिक्वायरमेंट रे एज लिमिट कौन रही माने क्लार्क जो माने अप्लाई करेंगे सेमानकर एज लिमिट होची मिनिमम एज टा होची सेमानकर 20 वर्ष एवं मैक्सिमम एज लिमिट देची 28 वर्ष हला। ता बाद रे तुमरो एज हिसाब रे रिलैक्सेशन रही ठीक अछि। आ तुमरो क्वालिफिकेशन कौन अछि क्वालिफिकेशन होची कैंडिडेट शुड पासेस एनी ग्रेजुएट केवल ग्रेजुएट पिला माने जो माने +3 कंप्लीटेड जो मानकर +3 कंप्लीट ही से माने ही केवल अप्लाई करि परिबे। एटा 10th आ +2 पिला माने अप्लाई करिबे नाही। 10th आ +2 पिला माने अप्लाई करि परिबे नाही। केवल +3 पिला माने ही अप्लाई करि परिबे ठीक अछि। केवल +3 पिला माने
ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଠି ଦେଖ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 2/4/1997 ରୁ 1/4/2005 ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 2/4/1997 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ 1/4/2005 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତୁମର ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଫ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଓବିସି ପିଲାମାନେ ଅଛ ଏବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି 3 ଇୟର୍ସ ଅଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ। ତାପରେ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି 5 ଇୟର୍ସ। ତାପରେ PWD ର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 10 ଇୟର୍ସ। ତାପରେ PWD ର ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 13 ବର୍ଷ। ତାପରେ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି PWD ର 15 ବର୍ଷ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉମାନେ ଡିସେବଲ୍ଡ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ପିରିୟଡ଼ ରେଣ୍ଡର୍ଡ ଇନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇୟର୍ସ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ହଉଛି 50 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ ରିଲାକ୍ସେସନ 8 ଇୟର୍ସ ହେଲା। ତା ବାଦରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ୱିଡୋ କିମ୍ବା ଡିଭୋର୍ସ ଓମେନ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଜୁଡିସିଆଲି ସେପାରେଟେଡ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ନଟ୍ ରିମ୍ୟାରିଡ୍ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବିବାହ କରିବି ନଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ ଯୋଉମାନେ ରହିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଲେଡିଜ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି 7 ଇୟର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଲିମିଟ୍ ହଉଛି ଅଫ୍ 35 ଇୟର୍ସ ଫର୍ ଜେନେରାଲ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି 38 ଇୟର୍ସ ମାନେ OBC ତାପରେ 40 ଇୟର୍ସ ଫର୍ SC ST। ତା ବାଦରେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ SPI ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିବେ ଆଗରୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 1 ଇୟର ଠିକ ଅଛି 1 ଇୟର OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଇୟର ତାପରେ ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 6 ଇୟର ଆଉ PWBD ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଛି 11 ବର୍ଷ ଆଉ OBC ମାନଙ୍କର ଅଛି 14 ବର୍ଷ ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କର ରହିଲା 16 ବର୍ଷ। ତାପରେ ତୁମର ସେଲେରୀ କେମିତି ରହିବ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେସିକ ପେ ଅଛି 24,730 ଠିକ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ତୁମର ଆଡଭାନ୍ସ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ସାଲାରୀ ରହିବ ଇୟର ବାଇ ଇୟର ତୁମର ଯେମିତି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ବଢିବ ତୁମର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ 24,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହେଇକି ତୁମର 64,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ତୁମେ କେମିତି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ତୁମର କଣ କଣ ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ସିଲାବସ କଣ କଣ ରହୁଛି ତାହା ଦେଖିବା କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି କେତେ ଟାଇମ ରହୁଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ଯାହାକି ତୁମର କେବଳ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ ଠିକ ଅଛି ତୁମର ଟାଇମ ଅଛି 60 ମିନିଟ 1 ଆୱାର ରହିବ ସେ ଭିତରେ ତୁମର 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଯାହାକି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିବ ଇଂଲିଶ ପଢିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ପଢିବ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି ପଢିବ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ରହୁଛି ଇଂଲିଶରେ ହଉଛି 30 ମାର୍କ ଆଉ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ର ପଡିବ 35 ମାର୍କ ଆଉ ରିଜନିଂ ର ପଡିବ 35 ମାର୍କ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡା ତୁମର 20 ମିନିଟ ଲେଖା ରହିବ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ତୁମର ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ଅଛି 0.
25 ମାନେ ତୁମର ଚାରିଟା ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ ଚାରିଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚन ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମର 1 ମାର୍କ କଟିବ ହେଲା। ତୁମେ ଚାରିଟା ଯଦି ଭୁଲ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ମାନେ ତୁମର ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର କଟିବ କେତେ 0.25। ତାପରେ ଦେଇଛି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିବ ହେଲା। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଇ ସାରିବ ସେଠି ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିବେ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ଯୋଉମାନେ ହେଇସାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ କିମ୍ବା 20 ଦିନ, ଠିକ ଅଛି। 15 କି 20 ଦିନ ଟାଇମ ଦିଆଯିବ, ସେ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ହେଲା। H2 ତ ସେଠି ତୁମର ଚାରିଟା ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ଇଂଲିଶ ପଡିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ପଡିବ, ରିଜନିଂ ପଡିବ। ତ ତୁମର ଜେନେରାଲ ପଡିବ 50 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ ପଡିବ 40 ମାର୍କ, ତାପରେ ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ପଡିବ 50 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ପଡିବ 50 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ ହଉଛି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ 190ଟା, ମାର୍କ ହଉଛି 200। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମର ଟାଇମ ହେଇଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ। 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ଟାଇମ ରହିବ, ସେଇ ଭିତରେ ତୁମର ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ସେଇ 0.25 ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଠିକ ଅଛି। ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଯେ ତୁମର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ତ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟର ଏକ୍ଜାମର ତୁମର କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଟା ହଉଛି ତୁମର 2ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମନ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ। ଏଇ 2ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତୁମର କମନ ରହିବ। ତା ବାଦରେ ତୁମର ମଦର ଟଙ୍ଗ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟର ମଦର ଟଙ୍ଗ ଟା ଆସିବ। ଯେମିତିକି ତୁମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଯେମିତି 2 ନମ୍ବରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେମିତି ରହୁଛି ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହେଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଚାଲି ଯାଉଛି ଗୋଆ ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଆ, କନକାନି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଣ 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଆମର କଣ ଅଛି ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ତାର ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି କୋଉଠି ପଡିବ। ସବୁ ଷ୍ଟେଟର କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି। ଆମର ସେଣ୍ଟର ପଡିବ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ଆଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ଦେବା। ତାର ସେଣ୍ଟର ରହିବ ବାଲେଶ୍ୱର ରହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାରିପଦା, ପୁରୀ, ଠିକ ଅଛି। ତା ବାଦରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିବା, କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ କେତେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କୋଉ କୋଉଠି ଭେକେନ୍ସି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଅଦର ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଦେଖିବା। ଯୋଉମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟର ବି ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମର ସାର୍କେଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଭେକେନ୍ସି, ରେଗୁଲାର ଭେକେନ୍ସି ହେଲା, ଏ ହଉଛି ରେଗୁଲାର ଭେକେନ୍ସିଜ୍। ତାପରେ ତୁମର ରହିଲା ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଭେକେନ୍ସିଜ୍। ତ ସାର୍କେଲ ରହିଲା ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍, ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସାର୍କେଲ ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମର ରହିଲା SBI ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିଲା, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ତୁମର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଆମ ଓଡିଶା ଦେଖିବା, ହୁଁ, ତ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଠିକ ଅଛି, ମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ସାର୍କେଲ ରହିଲା। ତ ଆମ ଓଡିଶାର ବୁଝ SC ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 30ଟା, ST ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 41ଟା, OBC ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି 22ଟା, ତାପରେ EWS ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 19ଟା, ଆଉ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି 78ଟା। ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛି 190ଟା। ସେଇ ଭିତରେ ତୁମର PWD ହେଲା, PWD ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର VI କହିଲେ ଭିଜନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିଜନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ VI, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏଇଟା ଯାହାର ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 222 ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି VI HI LD D&E ହେଲା, ତାର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଛି ତାର ମୁଁ କହିଦେବି ତା ମାନେ କଣ ହେଲା। VI କହିଲେ ଭିଜନ, ଆଉ HI କହିଲେ ହେୟର ପର୍ସନ, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ ଥିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ ଥିବ। ପୁଣି LD କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ପାରୁନଥିବେ ଠିକ ସେ, LD, ଠିକ ଅଛି। ତ ଭେକେନ୍ସି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ର କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିଛି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର ଅଛି ହେଲା, VI କହିଲେ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ, ତାପରେ HI କହିଲେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ, LD କହିଲେ ଲୋକୋମୋଟର, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଚଲାବୁଲା ଜଣେ ଶିଶୁ କରିପାରୁଥିବେ, ଆଉ DNE ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ DNE ସେକ୍ସନ 34 ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ 2016। ଏକ୍ସଏସ୍ କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡି ଏକ୍ସଏସ୍ କହିଲେ ତୁମର ଡିସେବଲ୍ଡ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ বা ডিপেন্ডেন্ট অফ এক্স সার্ভিসম্যান, ବୁଝୁଛି। ନୋଟିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଭଲ ସାଗରେ ପଢିବ, ଠିକ ଅଛି, କଣ କଣ ସେ କହିଛି କଣ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତା ବାଦରେ ରିଜର୍ଭେସନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ରହୁଛି, କୋଉମାନଙ୍କର ବେଶୀ ରିଜର୍ଭ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ।
ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଟା ଯିବା। PDF ଯେତେବେଳେ ତୁମେ PDF ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରିବ, PDF କଲା ପରେ ଏଇଠି ତୁମର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଦେଇଛି ୟାକୁ ତୁମ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କପି ବି କରିପାରିବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ କପି କରିବ, କପି ନେଇକି ତାପରେ ତୁମେ ତୁମ କ୍ରୋମରେ ତୁମେ ଗୁଗୁଲରେ ତୁମେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ତୁମେ ଓପନ୍ କରିପାରିବ। ତାର ମୁଁ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ଅନଲାଇନରେ ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ। ଏଠି ଦେଖ ଆସିଗଲା ତୁମର SBI କ୍ୟାରିୟର୍ସ, ଏଟା ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା ତୁମର ଡେଟ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତୁମର CRPD ବାଇ CR 2025-26/6, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ତୁମର ତଳେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଦେଖ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ନାଉ, ଆପ୍ଲାଏ ନାଉ ଏଠି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ପ୍ରଥମ, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଫର ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମର ବେସିକ ଇନଫରମେସନ ଦବ, ଯେମିତିକି ନା ତୁମର ମିଡିଲ ନେମ୍ ଯାହା ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦବ, କନଫର୍ମ କରିବ, ଫୁଲ ନେମ୍ ତା ଭିତରେ କରିବ ଏଠି, ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବ, କନଫର୍ମ କରିବ, ତାପରେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦବ, କନଫର୍ମ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦବ। ତାପରେ ସେଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଦବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେବ, ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠି ସବମିଟ କରିବ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦବ। ତୁମର ଫଟୋ ଯୋଉ ଦେବ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ PDF ପଢିବ, PDF ରେ କଣ କହିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ, କେତେ ଆଉ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଠିକ ଅଛି, ସବୁକୁ JPG ଫର୍ମରେ, ଫଟୋ ହଉଛି ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ହଉଛି ତୁମର JPG ଫର୍ମାଟରେ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଯୋଉଟା କି ତୁମ JPG ଫର୍ମାଟରେ ରହିବ, ଆଉ ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଲୋଡ କରିବ, ଯୋଉଗୁଡା ତୁମର ମାର୍କସିଟ ହଉ, ମାର୍କସିଟ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା, ତୁମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା, ତାପରେ ତୁମର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ମାଗିପାରେ, ସେ ସବୁ ତୁମର କଣ ରହିବ, ସେୟା ସବୁ ତୁମର PDF ରହିବ, PDF ଫର୍ମାଟରେ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। PDF ଫର୍ମାଟରେ ରହିବ, ସେଟା ବି ପୁଣି ତୁମର କେତେ MB ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଯଦି କହିଥିବ, ସେ MB ହିସାବରେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ, ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ କରିବ, ରିସାଇଜ କରିବ। ଯଦି ତୁମର ଯଦି MB ଯଦି ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ଯଦି ଥିବ କିମ୍ବା କମ୍ ଥିବ, ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କିମ୍ବା ରିସାଇଜ ତୁମେ କରିବ। ନିଜେ ଆପ୍ଲାଇ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ନିଜ ଫୋନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ, ଠିକ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ମୋଡରେ ତୁମେ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ମୋ ଫୋନଟିକୁ ରୋଟେଟ କରିବ, ଯେମିତି ତୁମେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଯେମିତି ଦେଖ ରୋଟେଟ କରିକି, ସେମିତି ରୋଟେଟ କରିବ। ରୋଟେଟ କରିଲେ, ରୋଟେଟ କରିକି, ଠିକ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନଟା ଯେମିତି ରୋଟେଟ କରିବ, ରୋଟେଟ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କାରଣ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ମୋଡରେ ଓପନ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ତୁମେ ଭଲ ଦବ। ତାପରେ ତୁମର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ମାଗିବ, ତୁମର
एड्रेस ହେଲା ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିପାରେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ନା ଠିକଣା ସବୁ କିଛି ମାଗିପାରେ, ତୁମର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିପାରେ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି ତୁମର ଯଦି ଡିଜି ଲକର ଯଦି ଥାଇପାରେ, ଯଦି ସେ ଡିଜି ଲକର ଯଦି ମାଗିପାରେ, ତାହେଲେ ଡିଜି ଲକରରେ ତୁମର ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡିଜି ଲକର ଥିବ, ତ ଆଗୁଆ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡିଜି ଲକର ଲଗଇନ୍ ଥିବ, ତ ଡିଜି ଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯଦି ସେଠି ଯଦି ଅପସନ୍ ଥିବ, ତ ସେଠି ଯଦି ସେ ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେ ଡିଜି ଲକରରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥାଇପାରେ, ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଡିଟେଲ୍ସରେ, ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଡିଜି ଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ କି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି ବି ସେଟା ମାନେ ୟେସ୍ କରିକି ବି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ୟେସ୍ କରିଦେଲେ ତୁମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଡିଜି ଲକରରେ ଯେମିତି ତୁମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ଚେକ୍ କରିବ। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବ ତୁମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପେମେଣ୍ଟ ତ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି 750 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତୁମର ଜେନେରାଲ, ଠିକ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ଆଉ ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 750 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତୁମର SC ST ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ ନିଲ୍, ସେମାନଙ୍କ ତ ଟୋଟାଲ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହିଯାଇଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।